सांप बेकार हो गए जब इंसान काटने लगे, और ऐसे चिचोरे चिंदी चोर हैं जिनसे कुत्ते बेकार हैं और वो तलवे चाटने लगे। कोई एमएलए काम नहीं करता, कोई मंत्री काम नहीं करता। हम जाके, हमारा काम क्या होता है, जर्नलिस्ट का काम होता है सरकार को या जो भी सत्ता में है, जो भी पावर में है, उनको आईना दिखाने का हमारा काम होता है। लेकिन जब हम आईना दिखाने का काम करते हैं, ये गाजर मूल्यों को बेचते हैं। ये गाजर मूल्य आके हमको डराना स्टार्ट करते हैं। अब मैं गाजर मूल्य किसको बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं। तो ये गाजर मूल्य आके हमको डराना स्टार्ट करते हैं। झूठे केसेस हम पे फाइल होते हैं। ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ಅವರಿಗೇನು ಪಗಾರ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಓಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ। ಅವ್ರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗಿವಿ। ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಗ 2 ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ। ನೀವು ಎಲ್ಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು। ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಜನರ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ। अगर तमाम पुलिस वालों से और डीसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो हम गलत कर रहे हमारे पर एक्शन करो। गलत होना चाहिए ना, हम गलत बता रहे बोल रहे हैं, जो हो रहा हकीकत उसके ऊपर हम बता रहे हैं, और आप वो देखकर उनको पर एक्शन लेना छोड़ के हमारे पर एक्शन ले रहे, एक सरासर गलत है। ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಪರವಾನಗಿ ನಾವೇ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ, ಕಳ್ಳಂಟಿಕೆ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕಳ್ಳಂಟಿಕೆ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೇನು? ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೇನು? ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ। आज ये बात को बोलने से पहले एक समझदारी के 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। आज का जो अहम मुद्दा है दुनिया में, सांप बेकार है इंसान काटने लगे, ये जर्नलिस्टों के ऊपर है जो अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर। सांप बेकार हो गए जब इंसान काटने लगे, और ऐसे चिचोरे चिंदी चोर हैं जिनसे कुत्ते बेकार हैं और वो तलवे चाटने लगे। ऐसे लोगों से जो है आजकल जर्नलिस्ट परेशान है। ख़ास तौर पर जब कोई न्यूज़ बनाने का मामला आता है, अगर कोई अपोजिशन की न्यूज़ बनाते हैं तो जो लोग पावर में थे उनको प्रॉब्लम होती है। जब पावर में जो रहते हैं उनके न्यूज़ बनाई जाती है, अगर उनकी कुछ खामियां बताई जाती है, तो जो अपोजिशन है उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब इन प्रॉब्लम के बीच, यानी कि इन मुसीबतों के बीच, दांतों के बीच ज़बान की तरह जर्नलिस्ट फंसा हुआ। अगर सच्चाई बताना गुनाह है तो हम वो गुनाह करने के लिए तैयार हैं। ये आज लेटर जो है डिप्टी कमिश्नर कलबुर्गी को और कॉपी टू सभी जितने भी जिम्मेदार हैं यहाँ से दिया जा रहा है। मैं अपनी बात इतने पे ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ಗೆಳೆಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀದರ್। ಇವತ್ತು ಬೀದರಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಬಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ। ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರನ್ನ ದಬಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂಜರುಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ। ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾರದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ। ಇಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸೋಫಿಯಾನ್ ಪಠಾನ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೆವು। ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ESP ಕೇಸ್ ಬೀಳಿ 100 ಕೇಸ್ ಬೀಳಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹಿಂಜರುಗೋದಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಪರವಾನಗಿ ನಾವೇ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ, ಕಳ್ಳಂಟಿಕೆ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕಳ್ಳಂಟಿಕೆ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೇನು? ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೇನು? ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರುಗೋದಿಲ್ಲ। ನಮ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಗ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್, जिलाध्यक्ष बीदर। जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से जो डीसी ऑफिस के सामने एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, इसका मुद्दा यही है कि पूरे देश भर में सोशल मीडिया लगातार हक के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर काम कर रही है और ये जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया और जितने भी वर्कर्स जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं उनके ऊपर आए दिन अन्याय, अत्याचार, जुल्म, डराना, धमकाना ऐसी चीज़ें चल रही है। उसकी आवाज़, एक बड़ी आवाज़ गुलबर्गा से निकली है जिसका नाम है वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर, जिसको शुरू किया है पठान सफियान खान ने। आज हमारा मकसद, जो डीसी ऑफिस गुलबर्गा आए हैं, उसका मकसद ये है कि हम वर्किंग जर्नलिस्ट, जितनी हमारी मुल्क भारत में टीम है, वहाँ के सभी लोग कोने कोने से डीसी ऑफिस गुलबर्गा पहुँचे हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तकरीबन 200 से ज़्यादा जर्नलिस्ट आज आए हैं गुलबर्गा। इसका मकसद और मतलब ये है कि यहाँ पर डीसी ऑफिस पहुँचकर एक मेमोरेंडम दिया गया है और मेमोरेंडम में मांग की गई है कि वर्किंग जर्नलिस्ट जो है, जो डिजिटल मीडिया चलाते हैं, तेज़ी से समाज का आईना बने हैं। समाज में होने वाली बुराइयाँ, करप्शन और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो गलत हैं, उनका पर्दाफाश किया जा रहा है तेज़ी से जर्नलिज्म द्वारा, और ये कर रहा है काम डिजिटल मीडिया। लेकिन डिजिटल मीडिया के अच्छे कामों को कुछ लोग बुरी नज़र लगा रहे हैं, क्योंकि जो करप्शन में इन्वॉल्व है, जो गलती में है, जो बुराइयों में मुब्तला है, अच्छाई को दबाना चाहते हैं, वो लोग जर्नलिज्म को खुलकर जर्नलिस्ट को काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। जर्नलिज्म को दबाया जा रहा है। सोशल वर्कर को और डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट है उनको दबाव डाला जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे FIR किए जा रहे हैं, कानून का डर बताया जा रहा है, पुलिस की धमकी दी जा रही है, डिपार्टमेंटली हरासमेंट किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो टीम है वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर, वो बिल्कुल ही डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। हमारे पास एक तलवार है, कलम की तलवार, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है। उसके तहत हम हर बुराई से लड़ेंगे और वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर का मकसद है बुराई, करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये हम मुल्क भारत के कोने कोने में कर रहे हैं, कर चुके हैं और आने वाले दिनों में करते आएंगे भी। और इतनी बात कहते हुए मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ कि हमेशा वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर जर्नलिज्म के साथ खड़ी है और डिजिटल मीडिया का बिल्कुल सपोर्ट करती है। जो पुलिस वाले हैं और डिपार्टमेंट है और सरकार है हमारे खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि ये लोगों को सच हजम नहीं हो रहा। क्योंकि समाज के अंदर जो गलत हो रहा है, वो गलत नीति के ऊपर हम बता रहे, आईना की तरह बता रहे। जो तुम करप्शन कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ बता रहे, जो पॉलिटिक्स के अंदर जो जो गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ बता रहे, मगर ये लोगों को तकलीफ हो रही है। उसके लिए मैं इस कर्नाटक के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से एक हनबल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो नीचे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लोगों के ऊपर आप एक्शन लो। अगर नहीं लेंगे तो हम बुरा तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा, वो भी कानूनी कार्रवाई की तरफ से। क्योंकि इस देश में चौथा पिलर है कि हमारा इस सोशल मीडिया कार्यांग, न्यायांग, शासकांग, राज्यांग, इसके अंदर हम कंप्लीट कानून के दायरे के अंदर हम काम कर रहे हैं कि इस देश में जो जो गलत हो रहा है वो बताने का काम इस सोशल मीडिया कर रहा है। पूरे देश भर में हम काम कर रहे हैं। उसके लिए तमाम पुलिस वालों से और डीसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो हम गलत कर हमारे पर एक्शन करो। गलत होना चाहिए ना, हम गलत बता रहे बोल रहे हैं, जो हो रहा हकीकत उसके ऊपर हम बता रहे, पर आप वो देखकर उनको पर एक्शन लेना छोड़ के हमारे पर एक्शन ले रहे, एक सरासर गलत है। उसके लिए तमाम आज हम पूरे देश में तकरीबन 4-5 स्टेट से हमारे पूरे वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पूरे मेंबर आके आज हम डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम दे रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो बेंगलुरु के अंदर फ्रीडम पार्क के अंदर हमारा आंदोलन करने का हम वादा करते हैं। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಈ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೇನು ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ತೀವ್ರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಏನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆದವ್ರು ಯಾರೂ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆದವ್ರು ನಿಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆತ್ತು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ರಿಕರಿಗೆ ಏನಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಗುಂಡಗಳಿಗೆ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಜಿಸಿ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪಠಣ್ ಸೋಪಿ ಅಕ್ಕನ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ, SP ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋಫಿಯಾನ್ ಖಾನ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಪಗಾರ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಓಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗಿವಿ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ 2 ತಿಂಗಳಾಗ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಿಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಜನರ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಶರಣು ಎಸ್ ಜವರಿ ತಾಲೂಕು ಶರಣು SN ನಾಟಿಕರ್ ಶರಣು ನಾಟಿಕರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल वेलफेयर जो मेरे भाई इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, आज हम सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे जमा होने की एक वजह ये है कि जर्नलिस्टों के ऊपर, डिजिटल मीडिया के खासकर जर्नलिस्टों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ एक मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं. मैं यहाँ पे आज कुछ बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ. बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हम डिजिटल मीडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को बुलाया जाता है जब उनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी तहनीत होती है, उनकी शाबाशी होती है, तो हम लोगों को बुलाया जाता है. तो जब उनके हम वाहवाही जब हम दिखाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनके मिलियंस में व्यूज जब जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं. वही सेम जर्नलिस्ट, वही सेम मीडिया, चाहे कोई भी डिजिटल मीडिया हो, वो जब जाके उनका काम जो कानून के खिलाफ है, जो गलत काम है या उनकी कोई इरेगुलरिटी है वो हम बताते हैं, तो हम लोगों को पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा परमिशन किधर है, आपकी परमिशन किधर है, आप क्या कर रहे हैं. तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो डिजिटल मीडिया पे जितने भी जर्नलिस्ट लोग काम कर रहे हैं, हम IT एक्ट 2021 के हिसाब से हम काम कर रहे हैं. तो हम लोग सभी लोग MSME के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो 63 क्लास है उसके अंदर हम रजिस्टर्ड है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है पहली चीज़. तो मैं देखता हूँ अक्सर कुछ लोग कुछ भी एक न्यूज़ डालते हैं, उसके नीचे कमेंट डालते हैं, आप लोगों को पत्रिका भवन के अंदर आपको अलाउड नहीं है, वहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है. भाई जब हम आपकी अच्छाई बताते हैं, जब हम अलाउड नहीं रहते क्या? तो ये एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई कॉरपोरेटर काम नहीं करता, कोई MLA काम नहीं करता, कोई मंत्री काम नहीं करता, हम जाके हमारा काम क्या होता है, जर्नलिस्ट का काम होता है सरकार को या जो भी सत्ता में है, जो भी पावर में है, उनको आईना दिखाने का हमारा काम होता है. लेकिन जब हम आईना दिखाने का काम करते हैं, ये गाजर मूल्यों को बेचते हैं. ये गाजर मूल्य आके हमको डराना स्टार्ट करते हैं. अब मैं गाजर मूल्य किसको बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं. तो ये गाजर मूल्य आके हमको डराना स्टार्ट करते हैं, झूठे केसेस हम पे फाइल होते हैं. तो ये एक ट्रेडिशन बन चुका है झूठे केसेस करना हम पे. तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं. कानून आपको है तो कानून हमारे को भी है. तो बस मैं इतनी बात कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ. अगर कोई भी जर्नलिस्ट के खिलाफ कुछ भी होगा, कोई भी डरेंगे, तो हम उसके साथ है. वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन उसके साथ है. ये सारे जर्नलिस्ट